ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అబద్ధం ఉంది అనుకుందాం. Let's say someone is caught up in telling lies. ఒక అబద్ధం ఉన్నప్పుడు మనం నోటితో ఎంత అబద్ధం చెప్పినా మన యాక్షన్స్ మాత్రము ట్రూతే మాట్లాడుతుంది. No matter how much you want to tell lies, your body language will speak only the truth. నీకు తెలియకుండా నీ మీద ఆత్మీయ యుద్ధం జరగడం. Without your knowledge, there will be a spiritual warfare going inside you. ఇది ప్రపంచంలో ఎవరైనా వినొచ్చు, అసలు మతం కానే కాదు. This has nothing to do with any religion. Anybody in the world can hear this. సర్ప్రైజ్ గా లేదా నీకు తెలియకుండా నీ మీద యుద్ధం జరగడం ఏంటి? What is it? Is it not surprising that without your knowledge there's a warfare going in against yourself? అది తెలియకపోవడం వల్లనే చాలా మంది నాకెందుకు ఇట్లా జరుగుతుంది, ఎందుకు అలా అవుతుంది, ఎందుకు ఇలా అంటున్నారు, ఎందుకు అట్లా మాట్లాడుతున్నారు, ఎందుకు ఇట్లా చేస్తున్నారు, ఎందుకు ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నారు అని ఎందుకు 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 అని చాలా మంది ప్రశ్నలు వేసుకుంటూ ఉంటారు. You would have come across, or you yourself would have said, why there is so much challenges in me, why am I having so many difficulties, why only me, I'm going through all this. The reason is because they do not know that there is a spiritual warfare going against them. ఒక పక్కన ఆత్మీయ యుద్ధం నీకు తెలియకుండా నీ మీద జరుగుతూ ఉంటే ఇంకో పక్కన ఏమవుతుంది, 7 ఆత్మలు శుభ లక్షణములు అనేది ఇంకొక చోట ఉంటూ ఉంటుంది. On one side is the spiritual warfare going against you by the evil spirits, and the other side is the sevenfold Holy Spirit that is happening with an excellent and appealing character. ఎందుకంటే ఎక్కడ ఎంత పాపం ఉంటుందో, ఎక్కడ ఎక్కువ పాపం ఉంటుందో అక్కడ ఎక్కువ కృప విస్తరిస్తుందని అందరూ వాక్యం విన్నారు. Because many of us quote the scriptures, they keep telling where there is more sin, more grace is abundant. కానీ చాలా మంది అపార్థం చేసుకుంటున్నారు. But actually they have misrepresented the scripture. ఎందుకంటే కృప విస్తరించింది కదా అని పాపం చేస్తూ ఉంటామా అని వాక్యం చెప్తుంది. Because the next line itself says, just because grace is abound, that doesn't mean you can keep on sinning. అంటే ఈ లోకంలో మంచి చెడు రెండు ఉన్నాయి. Both good and evil are there in this world. ప్రమాదం రావచ్చు, వచ్చేదాన్ని ఆపుకోవచ్చు. There is a chance of calamity coming, and there is a chance for you to stop it from coming. మరి నేను ఇశ్రాయేలు జనాంగం కోసం వచ్చాను కానీ మీకోసం రాలేదు అని అన్నారు. Because on one side Jesus said, I came for the Israelites, not for you. అని చెప్తూనే ఆ కనాను స్త్రీని పరిశీలించి ఆమె విశ్వాసాన్ని బట్టి వారి కుటుంబంలో స్వస్థత జరిగింది. Having said that, he was actually testing the faith and the faithfulness of the Canaanite woman. The moment she passed, the daughter was healed and delivered. అంటే ఆ కనాను స్త్రీ లైఫ్ లో ఏం జరిగింది? So what occurred in the Canaanite woman's life? ఒకటి స్పిరిచువల్ వార్ఫేర్ జరిగింది. There was a spiritual warfare occurring at that moment. అంటే ఆమె కూతురికి దెయ్యం అటాక్ జరిగింది. The Canaanite woman's daughter was demon possessed. అది స్పిరిచువల్ అటాక్. అది Was it not a spiritual attack? స్పిరిచువల్ అటాక్ అంటే ఆత్మీయంగా నిన్ను అటాక్ చేయడం. Spiritual beings, that is the evil spiritual beings attacking you, that is spiritual attack. ఆమెకి మనుష్య కుమారుడికి మధ్యలో స్పిరిచువల్ అటాక్ ఉంది. There's an attack between her and there was the son of man there for her. మరి ఆ అటాక్ నుండి ఈమె ఎలా కాపాడుకుంది? How did she deliver herself from that spiritual attack? ఆ దెయ్యం యొక్క రోగం నుండి ఏ విధంగా స్వస్థత పొందుకుంది? How did she get deliverance from the demonic attack? అక్కడ పరిశీలించి పరీక్షించడం జరిగింది. There was examination and there was a test that was going on. ఈ మధ్యలో ఏముంది? పరిశీలించి పరీక్షించడం జరిగింది. And here also there was an examination and there's a test. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఎందుకని ఈమెకి పరీక్ష పెట్టి పరిశీలించారు మధ్యలో స్పిరిచువల్ అటాక్ జరుగుతూ ఉంటే? While there was a spiritual attack on the Canaanite woman and the daughter, why was it the Lord Jesus Christ was testing the faith and the faithfulness aspect of the Canaanite woman? ఆమెలో నిజమైన నమ్మకం ఉందా లేదా అని పరీక్షించారు. The Lord was actually testing if she would be genuinely having faith or not. ఎందుకంటే మనుషులు నోటితో మాట్లాడతారు, దేవుడు క్యాలిక్యులేషన్ అంతా నీ హృదయంలో ఉన్నది తీసుకుంటది. Man speaks by what comes from his mouth, but God sees the calculations of the words in the heart. మనుషులు ఏమనుకుంటారు, నేను చెప్పాను, కవర్ చేశాను, అయిపోయిందిలే, నేను ఏదో కవర్ చేసి పెట్టానంటారు. కవర్ చేయరు. Man might say, okay, I've covered it up, nobody knows about it, but they can't cover it up. ఇప్పుడు కనాను స్త్రీకి
ఫస్ట్ వాళ్ళ కూతురికి ఎందుకు అటాక్ జరిగింది? Why was the attack on the Canaanite woman's daughter? ఆమెలో అంత నమ్మకం లేదు. Because she didn't have much faith at all at that moment. అంత నమ్మకం లేదు. She didn't have much ఆమెలో faith. మార్పు లేదు. There was no transformation in లేదు her. కాబట్టి అటాక్ జరిగింది And that was the cause for her attack. కదా. కానీ మనుష్య కుమారుడు పరీక్షించేటప్పుడు ఆమెలో విశ్వాసము, నమ్మకము, ఓర్పు, ఓపిక కనిపించింది. But when the Son of Man was testing the Canaanite woman, she had faith, patience, endurance, and she had all the ingredients required. ఎందుకంటే దేవుడికి చాలా ఓపిక ఉంటది. Because God is always known for his patience and endurance. అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ నువ్వు పరీక్షించవలసింది, అపవాది ఎవరిని కూడా ర్యాండమ్ గా పిక్ చేసుకోడు. First అంటే of all, the అలా demon, వచ్చి ఓకే ఈమెను అటాక్ చేద్దాం, వాళ్ళని అటాక్ చేద్దాం, వీళ్ళని అటాక్ చేద్దాం అని చెప్పి అనుకోడు. Satan doesn't come and pick up a candidate at random to test those people. It doesn't come at random. మొన్న వెన్స్డే చెప్పిన దాంట్లో థాట్స్ ద్వారా ఎంటర్ అవుతాడని చెప్పా. I told you on Wednesday that he will easily entertain thoughts for you and enter through that. ఇది రెండో విధానం ఏంటి తెలుసా? What is the second way? నీ మీదకి, నీ ఫ్యామిలీ మీదకి వచ్చి నిన్ను డిస్టర్బ్ చెయ్యాలి అని అనుకుంటున్నప్పుడు వాడు చాలా జాగ్రత్తగా ఫస్ట్ నేను పరీక్షిస్తూ ఉంటాడు. And while before attacking on you, on your family members, he meticulously plans and ensures that the attack is good on you. చాలా కేర్ఫుల్ గా డీల్ చేస్తాడు. With all strategies, he deals this attack very carefully. ఫస్ట్ వెన్స్డే చెప్పిన దాంట్లో ఆలోచన ద్వారా అటాక్ చేస్తే, రెండోది ఎట్లాగంటే పులి గాని సింహం గాని నెమ్మదిగా ఏ విధంగా గురి చూసి ఒక్కొక్క అడుగు వేసి ఎట్లాగ అటాక్ చేస్తాడో అలాగా మనుషుల్ని పరీక్షిస్తాడు. I'm sure you'd have seen a tiger or lion hunting for its prey. It goes very slowly planning the attack and then does the attack. వాడు So టైం likewise ని is the వేస్ట్ Satan. చేసుకోడు. Satan will not waste his time in attacking. He meticulously plans. ఓకే, ఎవరి మీద? On whom? వాడు కొంతమంది మీద టైం వేస్ట్ చేయడు. ఆత్మీయంగా బలంగా నిలబడి ఉన్న వాళ్ళ మీదకి వెళ్ళి అటాక్ చేసే అంత ఓర్పు, ఓపిక వాడికి లేదు. He doesn't have the patience or endurance to go and attack those people who are spiritually strong. చేయలేడు. No, he cannot attack them. ఐతోపేలు ఏమనుకున్నాడు? What did Ahithophel think? ఐతోపేలు చక్కగా దావీదు కొడుకు దగ్గరికి వెళ్ళి, ఇదిగో మీ నాన్న చాలా టైర్డ్ గా నీరసంగా కూర్చుని ఉన్నాడు, ఈ సమయంలో వెళ్ళి అతని మీదకి వెళ్ళామంటే వాడిని చంపేవచ్చు. Ahithophel was giving a wrong counsel to Absalom, the son of David, telling that your dad must be tired at this moment. You can go and easily attack him. కదా? Yes or no? కానీ అక్కడ దావీదు దేవుళ్ళో చాలా ఆత్మీయంగా బలం కలిగి ఉన్నాడు. But at that, normally David was a spiritually strong person. దేవుని యొక్క ఆత్మ అతను మీద ఉంది. The spirit of the Lord, or spirit of God, is there upon him. శత్రువుని చంపడానికి దేవుణ్ణి ఉపయోగించుకున్నాడు. షిమి సప్పించిన నా దేవుడు చూడని అని ఒప్పించుకున్నాడు. ప్రతి దాంట్లో దేవుడి పేరే తీశాడు. In every endeavor aspect of David, he was quoting the name of God. He was using the name of God. మరి నువ్వు కూడా నీకు మంచి జరిగినా, చెడు జరిగినా, ఏది జరిగినా నా దేవుడి చిత్తం లేకుండా జరగదు అని నెక్స్ట్ అని వెళ్తున్నావా? లేకపోతే ఎందుకు అవ్వలేదు, వాళ్ళు కావాలనే చేశారు, వాళ్ళు ఎందుకు ఇట్లా చేశారు అని కూర్చుని మర్మరింగ్ రమ్లింగ్ చేసావా? Are you caught up in complaining and murmuring and those people did it, those people avoided me? Or are you carefully thinking the way David was thinking and glorifying God and waiting upon the Lord? మరి దావీదుకి తెలుసా అతని మీద చంపడానికి చూస్తున్నారని? Did David knew that he was going to be attacked or he's going to be నీకు killed? అదే చెప్తున్నా, నువ్వు ఆత్మీయంగా దేవుడికి ఇష్టంగా నువ్వు ఉన్నప్పుడు వాక్యము పట్టుకుని దాని ప్రకారం నీ డైలీ లైఫ్ లీడ్ చేయాలి. నువ్వు నీకు నచ్చినట్టుగా కాదు. You have to lead your daily life by the sermons that you hear or the word that you read. If you are very strong likewise, then it is good. అక్కడ దావీదు దేవుడి విషయంలో చాలా బలం కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టే ఏమైంది, అక్కడ దేవుడు తారుమారు చేశారు.
Though physically he might be tired, but David was spiritually very strong. So what did God do? He swapped the plans. He nullified the counsel of the Ahithophel. ఏం చేశారు? వెంటనే What? అబ్షలోము ఇంకొకరిని సహాయం అడుగుతాడు. And immediately there's another person called Hushai, who's been a David's person, who'll be there. Absalom will ask, Hushai, what do you want me to do? వెంటనే ఏమన్నాడు? What did Hushai say? ఇంకొకరిని అడిగినప్పుడు అతను అన్నాడు, అబ్షలోము, దావీదు యొక్క బలం నీకు తెలీదా? అతనికి కొన్న శక్తి నీకు తెలీదా? ఏ విధంగా అతన్ని మీద పడి అతన్ని చంపాలని అనుకుంటున్నావు? ఒక్కసారి వెళ్ళి నుంచున్నావంటే 100 మంది కాదు 10,000 మందిని కూడా ఒక నిమిషంలో చంపేయగలుగుతాడు. And Hushai immediately discouraged the plan and the conspiracy and told to Absalom, you don't know about your dad. The moment he picks up the sword, he can easily kill many people. Better don't go. What Ahithophel told. నేను మీకు కూడా అదే చెప్తున్నా. The same thing I'm telling you also. యూత్ Amen. పీపుల్, మీరు Yes, Lord. ఎగ్జామ్స్ విషయంలో కానీ ఉండనియండి, ఫ్రెండ్షిప్ విషయంలో కానీ ఉండనియండి, మ్యారేజ్ అయిన వాళ్ళు కానీ, జాబ్ చేసే వాళ్ళు కానీ, మీ అందరికీ ఒకే ఒక్క మాట చెప్తా. నువ్వు దావీదు లాగా ప్రతి విషయంలో దేవుని మీద ఆధారపడి ఉన్నావంటే నీ వెనకాల ఎటువంటి పరిస్థితులు వచ్చినా నీ కోసం మార్చడానికి మనుషుని పంపిస్తారు. Amen. Yes, Lord. You might be a student or working somewhere or self-employed or a housewife or anybody for that matter. If you are spiritually strong, God will always ensure that He will send the right kind of people to protect you and help you. You will get help from them. ఈ విధంగా నీ మీద ఎటువంటి సాతాను అటాక్ రాకుండా నువ్వు రక్షించబడతావు. You can ensure that Satan will not be in a position to attack you because God కాబట్టి is on your side. నీలాంటి వాళ్ళ మీద ఆత్మీయంగా బలపడి దేవుడికి ఇష్టంగా జీవించే వారి మీదకి రావడానికి వాడు టైం వేస్ట్ చేసుకోడు. Therefore, he will not waste his time on the people who are spiritually established and strong in the Lord. ఎందుకు? Why? ఎందుకంటే ఏ విధమైన అటాక్, ఏ రూపంలో అటాక్ చేయాలనుకుంటున్నాడు, తిరిగి ఆ శక్తి తిరిగి వాడి మీదకి వచ్చి పడుతుంది కదా. Amen. The reason why he is not in a position to attack a spiritually strong person is because he knows if he throws a dart against this person, that will come back to the enemy's camp, Kada. that will come back to Satan's camp. వాడు నీ మీద అటాక్ చేసేటప్పుడు ఆచి తూచి చూసుకుని అటాక్ చేస్తాడు. He uses all minute things to attack you. So meticulously he'll plan. కానీ నువ్వు బలంగా ఉన్నావు కాబట్టి వాడికి ఆలోచించడానికి అంత టైం లేకుండానే ఆ రాయి వచ్చి తిరిగి వాడి నెత్తికే తగులుద్ది. The reason Satan will not waste his time in attacking spiritually strong people because he knows in the bargain he also will be attacked. అంటే ఇక్కడ నువ్వు చూడవలసింది ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే నీ కుటుంబాన్ని నిన్ను ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటున్నావు అని ఫస్ట్ పరీక్షిస్తాడు. ఇది ఫస్ట్ స్టెప్. The first step is he will examine very carefully how you are protecting your family. నీ ఫ్యామిలీ నువ్వు ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటున్నావు అని ఇవన్నీ కూడా అపవాదికి కావాలి. వాడు ఎలాగ నిన్ను అటాక్ చేయాలంటే నీకు ఏం ప్రొటెక్షన్ ఉంది, నీకేదైనా మీ ఇంటి చుట్టూ సీసీ కెమెరాలు ఉన్నాయా లేవని పరీక్షించుకుంటాడు. He will examine what is the kind of protection that this person has got. He will check if there is anything else spiritually well protecting this నెంబర్ family. 2, నువ్వు చర్చ్ కు వచ్చేది, నువ్వు ఇంట్లో ఎలా ఉంటున్నావు, బయట ఎలా ఉంటున్నావు, ఇవన్నీ కూడా వాడు చెక్ చేసుకుంటాడు. అందుకనే చెప్తా, మీరు ఉన్న స్థలంలో కూడా దేవుడికి అనుగుణంగా ఉండండి, వాక్యం పట్టుకుని వెళ్ళండి అని చెప్పడానికి కారణం ఏంటంటే ఇట్లాంటివన్నీ అటాక్స్ జరగకుండా ఉండటానికి. Because Satan very carefully checks your life. How are you in the house? How are you in your workplace? How are you in the church? How are you outside? That's the reason he carefully tests and sees what kind of person you are. అటాక్ చేసే ముందు ఇవన్నీ ఎత్తుక్కుంటాడు. అదేం పిచ్చోడు కాదు. He comes like a spy, like a total spying your life, checking what kind of person you are. He doesn't attack just like that. అందుకే వాక్యంలో స్ట్రాంగ్ గా ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరికి, బలంగా ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరికి, మైండ్ బలంగా ఉన్నవారు, హృదయం బలంగా ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళడు. టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది వాడికి పెద్ద రిస్క్ అది. And that's the reason he will not waste his time, because he knows it is at risk, because he knows this person is spiritually strong. This person is not only spiritually strong but very strong in the mind also. అందుకే ఇవన్నీ చెక్ చేసుకుంటాడు ఫస్ట్. So before the attack he will check, investigate and spy upon the person. మరి వాడు నిన్ను పరీక్షించే దాంట్లో నుంచి వాడికి ఏం పనిముట్లు కావాలి.
So what are the things that is required while he's spying you? నీ దగ్గర నుండి వాడికి ఏ వెపన్స్ కావాలి? What weapons will he use against you? What will he find your weak points? What will he find? వాడికి ఏం ప్రూఫ్ కావాలి? What proof does he require to attack you? అది చూస్తాడు. నీ దగ్గరికి రావాలంటే నీ దగ్గర ఏముంది, నువ్వు ఏ విధంగా వాడికి ఉపయోగపడతావని అన్ని పరీక్షించుకుంటాడు. He will check how he can attack you, what is it that you have, and he will examine how he can use you. నెంబర్ 1, నువ్వు వాక్యం వినకూడదు. He doesn't want you to hear the word. నెంబర్ 2, నీకు ఇష్టమైన లైఫ్ నువ్వు లీడ్ చేయాలి. And next word is he wants you to lead a worldly life. నెంబర్ 3, అబద్ధం చెప్పడం కావాలి. And he wants you to tell lies. నీకున్న బలహీనతలు వాడికి అన్ని కావాలి. He wants all your weaknesses. కాబట్టి ఫస్ట్ నీ ద్వారానే ఎంటర్ అవుతాడు. He enters through you only. ఈ క్యారెక్టర్స్ ఉంటేనే పిక్ చేసుకుంటాడు. If you have these characters, you are the right candidate for him. అంతే. వాడు కూడా లోపం లేనివే చూసుకుంటాడు. He will also check what are the weaknesses that this person has. అంతే. దేవుడు అందుకునే నీలో లోపం ఉన్నదాన్ని సరిదిద్ది నిన్ను తీసుకుంటే వీడు నీ లోపల లోపం ఉన్నది వీడు ఎన్నుకుంటాడు. Through the word of God, the Lord says you need to check on your weaknesses and overcome them. But this person, Satan, wants your weaknesses so that he can overpower you. దొరికిందా? వెపన్స్ దొరికాయి కదా వాడి దగ్గర. వాడికి ఏం కావాలని చూసుకుంటున్నాడు కదా. Is he not looking what are the ingredients that is there? నువ్వు మైండ్ లో పెట్టుకోవాలి అవన్నీ. You need to check if there is word or not in life. నా దగ్గర నుంచి ఇవన్నీ కోరుకుంటున్నాడా? Then you should know these are the things he is waiting or wanting from me. ఇది సత్యం మాట్లాడుతున్నాను. I'm speaking the truth. ఇదేంటి వాక్యం ఉంటేనే మంచి చెడులు గుర్తించగలుగుతారు. Because only when you have the word of God you can discern that which is good and evil. దాని తర్వాత అటాక్ మీద గురి పెడతాడు, ఏ విధంగా లోపలికి వెళ్దాము అని. And then he will aim at you. You will become the target for him. How to attack you? ఆ టార్గెట్ ఎట్లా స్టార్ట్ అవుతుంది? How do you think he's going to attack you? ఫస్ట్ వాక్యం విషయంలో నీకు కన్ఫ్యూజ్ తీసుకురావడం మొదలు పెడతాడు. When it comes to the point of the word of God, he ensures that you're getting confusions or doubts or apprehensions. అంటే సాతాను ఇంట్లో ఎంటర్ అయ్యాడా లేదా అని ఎలా కనిపెట్టాలంటే, ఎవరైనా నీ ఇంట్లో వాళ్ళు నీకు ఎవరైనా సరే ఒక అడ్వైజ్ ఇచ్చినా నువ్వు ఇక్కడ మార్చుకోవచ్చు కదా అని చెప్పినప్పుడు నువ్వు మార్చుకో. ముందు నువ్వు ఎలా ఉన్నావో చూసుకో. ఓహో, ఇవన్నీ నీకు గుర్తున్నాయా నేను చేసినవి? అదే నువ్వు చేసిందే నాకు గుర్తులేదు అనుకుంటున్నావా అంటే సేటన్ ఎంటర్ అవుతేనే ఈ క్యారెక్టర్ కన్ఫ్యూజ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. How do you know Satan has entered into your family or not? This is how you can find. When somebody is correcting you, you will say, you don't have to correct me. First correct yourself. I came long ago and you just now came and you're correcting me. How dare you can correct me? These are the words when it's coming. That means Satan has already entered. అదే యూత్ పిల్లలు అనుకోండి. Oh, let's give an example of ఏదైనా అడిగారు అనుకో పేరెంట్స్ ని. If the parents ask or the వాళ్ళు youth నో ask, అని చెప్పారనుకోండి. if the youth ask the parents and the parents reply is అంతే, no, వెంటనే అప్సెట్ అయిపోవడము, మర్మరింగ్, గ్రమ్లింగ్, చాలా థాట్స్ తిరిగేస్తూ ఉంటాయి వాళ్ళకి. immediately the children are getting upset at the parents and lot of thoughts are triggered. కాబట్టి ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు? ఎంటర్ ఈ విధంగానే ఎంటర్ వాడు ఎంటర్ అయ్యాడు అని అంటే ఫ్యామిలీలో కన్ఫ్యూజ్ ఉండటం మొదలవుతుంది, పిల్లల్లో కన్ఫ్యూజ్ ఉండటం మొదలవుతుంది. If he has entered in the family or in an individual's life, this person will start having confusions. కాబట్టి ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? కన్ఫ్యూజ్. So the first step is నీ confusion. ఆత్మీయ జీవితంలో ఫస్ట్ నీ ఫ్యామిలీని అటాక్ చేసిన తర్వాతనే నెక్స్ట్ స్టెప్ కి వెళ్తాడు. వాడు చాలా తెలివైనోడు. His next step will be different, but first is to disturb the peace in your family and cause confusion. యోబుని అటాక్ చేసినప్పుడు కూడా ఫస్ట్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీనే అటాక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాడు. Even before Job was attacked, his family was attacked first. దాని తర్వాతనే నీ వెల్త్ దగ్గరికి వెళ్తాడు, దాని తర్వాత నీ హెల్త్ దగ్గరికి వెళ్తాడు. Then he'll come and attack your health and your wealth. ఇవన్నీ కూడా అటాక్. అయ్యో సడన్ గా నాకు ఈ రోగం వచ్చిందండి, సడన్ గా బ్యాక్ పెయిన్ పట్టిందండి మన అంటూ ఉంటారు చాలా మంది. Many people say, I suddenly got a back ache, ఇదంతా I స్పిరిచువల్ suddenly అటాక్. got diabetes, I suddenly got this. All these are spiritual attacks. ఇదంతా స్పిరిచువల్ అటాక్. All these are spiritual attacks. ఏదైనా ఒకవేళ ఉందా వెంటనే నువ్వు క్యాస్ట్ అవుట్ చేయడం మొదలు పెట్టుకోవాలి. If you have any నువ్వు వాక్యంలో sicknesses, స్ట్రాంగ్ ఉంటే, you have to become strong in the Lord and cast out those evil spirits. నువ్వు in your life. వాక్యంలో స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నప్పుడు నీకు ఇటువంటి డిస్టర్బెన్స్ వచ్చినప్పుడు వెంటనే ఓహో అటాక్ చేయడానికి చూస్తున్నాడా వీడు, ఉండు ఆ స్పాట్ ఏదో వాడికే పెడతానన్నారు మీరు. If you are spiritually strong, you will not be bothered about the spiritual attack that occurred to you. You'll say, oh, you Oh. have come through attacking my health. Let Avuna. me do something that will attack you. ఓ అలా వస్తున్నావా నువ్వు, సరే ఈ పని చేస్తా అని చెప్పి ఏం చేయాలి?
వెంటనే యేసుక్రీస్తు ప్రభు నామమున ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను, ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు అక్కడికి పో, నీకు అధికారం లేదు. అంటే Amen. వాక్యంతో వాక్యం నీ లోపల ఉన్నప్పుడు, మంచి నీలో ఉన్నప్పుడు, అబద్ధం లేకుండా, అంటే ఇందాక చెప్పాను కదా బలహీనతలని ఏమేమి చెప్పానో అవి ఏమీ లేకుండా ఉన్నారంటే నువ్వు పలికితే వాడు నడుము విరిగినట్టే. When you have the word of God inside you, when there is goodness that is found inside you, when you're really practicing the word of God and then speak the word of God and command Satan to move away from your life, he will tremble and he has to leave you. ఎందుకంటే అక్కడ నీకు సత్య స్వరూపి అయిన ఆత్మ నీకు తెలియకుండానే ఆ వార్నింగ్ అన్నది రిలీజ్ చేస్తున్నారు. Because the spirit of truth without your knowledge will forewarn you. కదా, కాబట్టి ఇంట్లో నుంచి ఎక్కడి నుండి నువ్వు ఇట్లా నేర్చుకోవచ్చు కదా, ఇక్కడ తప్పు జరిగింది కదా అన్నప్పుడు నువ్వు ఏ విధంగా మౌల్డ్ అవుతున్నావో దానిని బట్టే నీ ఇంట్లో ఎవరు అటాక్ చేయడానికి చూస్తున్నారు అన్నది కనిపెట్టగలదు. ఈజీగా ఉందా లేదా మీకు? Is it easy or not? By this, when you have the word of God, you will easily able to discern who wants to attack you and how is it coming. ఇంత మంచి మనుషులు మీరు, మీకు అన్ని తెలుసు, You are such వాక్యం తెలుసు, కాబట్టి ఏ సొక్క తన్నుతానండి వాడిని. You're such wonderful people. You know the word of God, therefore you can easily kick him. నీకు కన్ఫ్యూజ్ కనిపిస్తుంది అనుకో, వెంటనే కన్ఫ్యూజ్ తీసుకొస్తున్నావా, ఐ కమాండ్ యు ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద లార్డ్. నీకు ఎంత ధైర్యం ఇక్కడికి రావడానికి నువ్వు అని ఆ ధైర్యం వచ్చినప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది, ప్రభు యొక్క ఆత్మ నీ మీద ఉండి మాట్లాడుతూ ఉంటారు. When you rebuke Satan in the name of Lord Jesus Christ, or even if you're confused, you'll say, how dare you can confuse me, you spirit that is coming against me. Then the spirit of the Lord will come upon you and speak on your behalf. అంటే ఏంటి, నువ్వు అవకాశం ఇవ్వట్లేదు. Means you're not giving a footstool to the devil at all. You're not giving any కాబట్టి వాడు chance. ఎంటర్ అవ్వడానికి అక్కడక్కడ కొంచెం అలాగా ఆవగింజంత విశ్వాసం కాదు, ఆవగింజంత డౌట్ వేయడానికి చూస్తాడు. వాడికి ఉన్న తెలివితేటలవి. So he will sow the mustard seed kind of doubts, apprehension in your mind to see if there is any place where he can hook you. ఇది వేసిన తర్వాత ఒకవేళ నువ్వు ఆత్మీయంగా లేవనుకో, And after putting that small doubt, if he comes to know that you're spiritually not there, not strong. కదా, నువ్వు ఆత్మీయంగా లేవనుకో. సపోజ్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు తెలియదు, ఇప్పుడే నేర్పిస్తున్నా, నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత నీ భర్తను కానీ భార్యను కానీ ఇక్కడ మిస్టేక్ అవుతుంది కదా, ఇక్కడ మనం రిపెంట్ అవ్వాలి కదా అని భార్య చెప్పిన భర్త చెప్పారంటే నువ్వు రియాక్ట్ అవుతున్నావు అని అనుకో. అక్కడ సాతాను ఒక చిన్న డౌట్ అనే ఆవగింజ వేసేసాడని అర్థం. When you go back to your house, not just now you come to know that you do not know what is the spiritual warfare all about. So you go back to your house, and at that time you get the correction from your spouse or anybody from your house. When you react at that moment, you clearly know that Satan has sown his seed. అంటే ఆవగింజ వేసాడు. He has already put in that little seed of doubt into your love. నువ్వు ఆత్మీయంగా స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నావు అనుకో. Let's say you are spiritually strong. ఓకే, మనం ఇక్కడ తప్పు చేసాం కదా, ఇక్కడ రిపెంట్ అవ్వాలి కదా, ఇక్కడ కన్ఫెస్ చేయాలి కదా, ఇక్కడ మనము ఈ తప్పు చేసామని ఒప్పుకోవాలి కదా అని అన్నప్పుడు నువ్వు ఆత్మీయంగా స్ట్రాంగ్ గా ఉన్న భార్య గాని భర్త గాని పిల్లలు గాని ఎవరైనా వచ్చి నాన్న ఇక్కడ మార్చుకోవాలరా, ఇక్కడ ఇట్లా నేర్చుకోవాలరా, ఇక్కడ తప్పు జరుగుతుందని చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు అవును నేను ఇక్కడ కన్ఫెస్ చేయలేదు, ఇక్కడ అలాగే ఉండిపోయాను, నేను తప్పకుండా కన్ఫెస్ చేస్తాను అని నువ్వు కాలు ఇలా తీసావంటే దానికి అర్థం కరెక్ట్ గా ఆ ఆవగింజ మీద నువ్వు కాలేసి తొక్కుతున్నావు అనమాట. When you have been corrected spiritually, you have been told this is not the way you should react, this is not the way you should have spoken, this is not the way you should have behaved, and if you are tending to agree, then it is good. If you say you do it but step backwards, that means you are actually stepping on that doubt which is created by Satan. అంటే ఆవగింజను ఏం చేసావు, సమాధానకర్తయగు దేవుడు సాతానును శీఘ్రంగా మీ కాళ్ళ కింద. షలోమ్. If you obey and say, yes, I have done this mistake, I shouldn't have done, that means you are trampling that mustard seed of doubt given by Satan into your life and crushing under your feet. ఎక్కడొచ్చి కాలు వేసావు? So where did you put your feet exactly? కదా, వేసేసాడు వాడు. చిన్న ఆవగింజ వేసి వెళ్ళిపోయాడు, ఎప్పుడైనా మొలకుండా పోతుందా అని.
He has put a simple seed of doubt into your life, and he knows at some point of time you will accept it. మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు ఏదో ఒక డిస్టర్బెన్స్ ఉంటది కదా, లేకుండా ఉండదు కదా. There'll be some disturbance or the other from morning till evening. Yes or no? అంటే దానికి అర్థము వాడు ఏం చేస్తాడు, వాడి పని వాడు వేసుకుంటూ పోతాడు That means he will keep on showing doubts and all other things into your life. కదా. అట్లాగే దేవుడికి ఎప్పుడు మీ మీద ఎంత నమ్మకం ఉంటుందో వాడికి కూడా అంతే నమ్మకం ఉంటుంది. As much as God trusts you, so they will also trust you to take him to his side. కదా, టైం వేస్ట్ చేసుకోడు, కానీ ఏముంది ఇసిరి పడేస్తాను అంతే కదా, వెనకాల వేసుకుంటే కిడ్నీలో ఉంటది అంతే కదా, కింద పడకుండా అని అనుకుంటాం అలా. He will throw some darts against you because he knows at some point of time you will fail and you'll fall to his net. ఆ విధంగా పడినప్పుడు ఈ దేవుని యొక్క ఆత్మ, పరిశుద్ధాత్మ యొక్క పని ఏంటి, జరగబోయేది బయలుపరచడం అని అర్థం. What is the role of the Holy Spirit? He will reveal you of the things to come. కదా, కానీ ఆ ఆత్మ ఏం చేస్తుంది, నీకు తెలియకుండానే కరెక్ట్ గా ఎక్కడ సీడ్ వేసాడో అక్కడ నుంచో పెడతాను నేను. And what will that Spirit of God do? He'll make you stand exactly where the Satan has thrown that seed. ఆ విత్తనము ఇంకా చచ్చిపోయింది, పెరగదు. That means the seed of Satan is dead. It can never come back to life again. దీనిని బట్టి మీరు ఈ సూచనని బట్టి మీరు అటాక్ జరుగుతుందా రాబోతుందా అన్నది నువ్వు ఈ గుర్తుని బట్టి కనిపెట్టగలుగుతావు. By this sign you can easily recognize, has it already occurred into your life or it's going to come in future. So this is a sign for you. అలాగా వెంటనే వాళ్ళు లేదు నేను ఇక్కడ పశ్చాత్తాపడాలి అని అనుకుంటున్నావంటే వాడు అటాక్ చేయలేకపోయాడు. ఆ ప్లేస్ లో నువ్వు ఓహో అంటే ఇట్లా వచ్చావా, ముందు నువ్వు చూసుకో ఎలా ఉన్నావు, ఫస్ట్ నువ్వు మార్చుకో ఎలా ఉన్నావు, నువ్వు నాకు చెప్పడానికి కాదు, నాకు తెలుసు నేను ఎలా ఉన్నా అంటున్నావంటే వాడి అటాక్ పనిచేసింది. ఆ విత్తనము పూర్తిగా చావలేదు, మొలక రావడానికి చచ్చింది. మొలక రావడానికి చావడం వేరే, పూర్తిగా చావడం వేరే, చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది చూడండి. When you have submitted yourself and somebody is correcting you, will say yes, I am doing mistakes in this side, then you're doing good. But if you react and say, oh, first take a look at your life before correcting me, you don't have to correct me, I'm much better than you, that means that seed is not dead. That seed is dead so that seed will come back to life again. There are two different kinds of life when it is dead. అంటే ఇక్కడ మీకేమన్నా వాడు ఏమేం పిక్ చేసుకుంటాడు, So what does he pick up from your life? వీక్నెసెస్ పిక్ చేసుకుంటాడు. He picks వాక్యం up- వినకపోవడము, దాన్ని అర్థం చేసుకోకపోవడం అంటే వాడు పెద్ద పండగే అనుకో. He will pick your weaknesses like you don't understand the word of God. That's the biggest celebration for him. ఈ విధంగా పిక్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు కాబట్టి నువ్వు అడిగే క్వశ్చన్ కి నువ్వు ఇచ్చే సమాధానం ఉంది చూడు, అదే నీ బలహీనత. వాడు బయట పెట్టేశాడు మీ ఇంట్లో. Your actual weaknesses is when you react, and that is the exposure that everybody will know that you have reacted. అంటే నీలో ఉన్న బలహీనతల్ని బయట పెట్టేశాడు అప్పుడు. He has already exposed your weaknesses. Everybody notices that. అందుకనే కదా ఇంట్లో సమాధానం లేకపోవడము, సంతోషం లేకపోవడము, భార్య భర్తలు సరిగ్గా లేకపోతే పిల్లలు సరిగ్గా ఉండరు, ఎందుకంటే వాళ్ళ కోపం అంతా వాళ్ళ మీద తీర్చుకుంటారు కాబట్టి. This is the reason why there is no peace between husband and wife, because if they are angry at one another, they throw it on their children. ఆత్మీయంగా ఉంటే నీ ఫ్యామిలీకి నీకు ప్రొటెక్షన్ దొరుకుతుంది. If you are spiritually strong, then you will get divine protection from God for you and your ఆత్మీయంగా family. ఉండటము అంటే ఏ తప్పు చేయకుండా ఉండటం అని కాదు. Being spiritual doesn't mean that not doing any mistake. No, not that. నువ్వు పెర్ఫెక్ట్ గా ఉంటావని కాదు, మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకో. It's not that you are becoming perfect. మళ్ళీ చెప్తా, I'll repeat this again. ఆత్మీయంగా ఉండట అంటే నువ్వు ఏ తప్పు చెయ్యవు అని కాదు. When you're spiritually strong, it doesn't mean that you will not tend to do any mistake at all. No, I didn't mean that. జరుగుతాయి, చిన్న చిన్నవి జరుగుతాయి. నెంబర్ 2 ఏంటంటే నువ్వు పెర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నామని కాదు. I'm not telling you have to attain perfection. I'm not telling a perfect person is a spiritually strong person. No, not like that. ఆత్మీయంగా ఉండటము అంటే నీ ఉద్దేశం, నీ ఇంటెన్షన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. Being spiritually strong means your intentions, your thoughts, they are very, very important. దేవుని యొక్క ఆత్మ నీ ఉద్దేశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది, అల్లాడుచున్న ఆత్మగా ఉంటుంది. The spirit of God and the spirit that is hovering will check on your intentions and your thoughts. ఆత్మీయ జీవితం అంటే
నిలకడ కలిగిన జీవితం అంటే ఒక దారం మీద నువ్వు నడుస్తున్నావు అంటే దాని మీద నడక ఉండాలి, కానీ పడిపోయేది ఉండకూడదు. Spiritual life means walking on the thread, walking on the tight rope, not that you keep on falling and failing. అంటే స్పిరిచువల్ కన్సిస్టెన్సీ అని అంటారు. That means you need to have a spiritual consistency in good. పెర్ఫెక్షన్ కాదు, స్పిరిచువల్ కన్సిస్టెన్సీ. అంటే ఈ తప్పు చేసినప్పుడు ఈ తప్పు చేశానని వెంటనే తెలుసుకోవడం, దాని నుండి బయటకు వచ్చేయడం జరుగుతుంది వీళ్ళు. It's not being perfect, but moving towards perfection. That means the moment you sin, you quickly realize and you want to come back to normal. అంటే నీ ఉద్దేశం, నీ ఇంటెన్షన్స్ తో దేవుడికున్న కనెక్షన్ ఏంటంటే నీకు పడటమే కాదు నిలబడటం కూడా తెలుసు అన్నావు. 2 Chronicles 19th chapter verse 2 to 9 verses చూద్దాం. 2 Chronicles 19 verse 2 onwards. 2వ దినవృత్తాంతములు 19వ అధ్యాయము 2 నుంచి 9 వచనం వరకు. దీర్ఘదర్శి హనానీ కుమారుడగు యోహు అతన్ని ఎదుర్కొని పోయి రాజైన యెహోషాపాతుకు ఇలాగు ప్రకటన చేసెను. నీవు భక్తిహీనులకు సహాయం చేసి యెహోవా శత్రువులకు స్నేహితుడు అయితివి గదా, అందువలన యెహోవా సన్నిధి నుండి కోపము నీ మీదకు వచ్చెను. అది నువ్వు ఎందుకు యెహోవా శత్రువులకి, దేవుని శత్రువులకు నువ్వు ఎందుకు స్నేహం చేసావు? చాలా మంది అంటారు చూసారా, మనం అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళని దేవుళ్ళలోకి తీసుకురావచ్చు కదా, అక్కడికి వెళ్ళి దేవుళ్ళలోకి నడిపించవచ్చు కదా. అంటే ఎవరినైనా సరే దేవుళ్ళలోకి నడిపించు, ఇది పెద్ద సోది. ఎవ్వరి వల్ల అవ్వడానికి అవ్వదు. దేవుడికి శత్రువులుగా మారుతూ ఉంటారు అన్నది రియలైజ్ అవ్వరు. You will be thinking, I have to go and share the gospel there, I have to go and give the good news there. But here, what has happened? The prophet was telling to Jehoshaphat, should you help the wicked కదా, and love those who hate the Lord? You want to go there? నీ పరిచర్యలో ఏముంటుంది? బాప్తిస్మం ఉంటుందేమో, మత మార్పిడి ఉంటుందేమో, కానీ దేవుడు ఇచ్చే పరిచర్యలో ఏముంటుంది? బుద్ధి మారుతుంది, హృదయం మారుతుంది, ఉద్దేశం మారుతుంది, ఆలోచించే విధానం మారుతుంది. In man-made evangelism, you talk only about baptism and conversions and all. But when it comes to the actual realization, God wants to change a person's heart. He has to convert in spirit. తర్వాత ఏమన్నారు చూడండి, Verse 3. దేవుని యొక్క కోపం నిలిచి ఉంది. Therefore, the wrath of the Lord is upon you. అంటే ఏ తప్పు చేయరు అన్నది కాదు, పెర్ఫెక్ట్ అని కాదు అని వచనం ఉంది. నెక్స్ట్ వర్స్ చూడండి. అయితే దేశములో నుండి నీవు దేవతా స్తంభములను తీసివేసి దేవుని యొద్ద విచారణ చేయుటకు నీవు మనసు నిలుపుకొని ఉన్నావు. నీ యందు మంచి క్రియలు కనబడుచున్నవి. యెహోషాపాతు యెరూషలేములో నివాసము చేయుచు బెయేర్షెబా నుండి ఎఫ్రాయిము మన్యము వరకు జనుల మధ్యను సంచరించుచు వారి పితృల దేవుడైన యెహోవా వైపునకు వారిని మళ్లించెను. మరియు అతడు ఆయా పట్టణములలో అనగా దేశమందు యూదావారు ఉన్న బురుజులు గల పట్టణముల అన్నిటిలో న్యాయాధిపతులను నిర్ణయించి వారికి ఇలాగు ఆజ్ఞాపించెను. ఏమని? Verse 6. మీరు యెహోవా నియమమును బట్టియే గాని మనుషుల నియమమును బట్టి తీర్పు తీర్చవలసిన వారు కారు. ఆయన మీతో కూడా ఉండును కనుక మీరు తీర్పు బహు జాగ్రత్తగా చేయుడి. ఇవన్నీ కూడా మీరు చేస్తున్న వాళ్ళే. నేను తొందరపడి తీర్పు తీర్చొద్దు, నేను అలా ఆలోచించొద్దు, ఒకవేళ తీర్పు తీరుస్తా, అయ్యో నేను తీర్పు తీర్చేసాను, నేను తప్పు చేశాను, ఇవన్నీ మనస్తత్వం మీ అందరిలో నేను చూశాను. I've seen this character in all of you, which is mentioned in verse 6. నెక్స్ట్, యెహోవా భయము మీ మీద ఉండునుగాక, హెచ్చరికగా నుండి తీర్పు తీర్చుడి. మన దేవుడైన యెహోవా యందు దౌష్ట్యము లేదు, ఆయన పక్షపాతి కాడు, లంచము పుచ్చుకొనివాడు కాడు. మరియు తాను యెరూషలేమునకు వచ్చినప్పుడు యెహోవా నిర్ణయించిన న్యాయమును జరిగించడానికి సందేహాంశములను పరిశీలించుటకును యెహోషాపాతు లెవీయులలోను యాజకులలోను ఇశ్రాయేలు పితరుల ఇండ్ల పెద్దలలోను కొందరిని నియమించి వారికి ఇలాగున ఆజ్ఞాపించెను. ఏమని? యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగిన వారై నమ్మకముతోను యథార్థ మనసుతోను మీరు ప్రవర్తింపవలెను. అయిపోయింది. అంటే ప్రతిదీ మంచి ప్రవర్తన ఉంది. అన్ని ఆత్మలు కనిపించాయి అక్కడ. You find all the sevenfold సత్య స్వరూపైన ఆత్మ కనిపించింది. ఏమని హెచ్చరించాడు? బహు జాగ్రత్త కలిగి తీర్పు తీర్చండి అని సత్య స్వరూపైన ఆత్మను చూపించాడు. You can find the spirit of truth here because he was telling that be careful when you're judging. చూపించినప్పుడు ఆ మాట వినడం వలన కుమారుని యొక్క ఆత్మ ఆ తీర్పు నుండి
ఆ తీర్పులో పడకుండా ఒకవేళ పడినా దాని నుండి తప్పించుకునే మార్గం చూపించారు అక్కడ. And the spirit of the son was operating so that he doesn't fall into the judgment. And then even if he falls, he will quickly realize and come back ఈ bouncing. ప్రతి ఆత్మ కూడా ఇవన్నీ కూడా అక్కడ జరిగేటట్టు అతను ఎంతో జాగ్రత్త కలిగి ఉన్నాడు. ఇది బయట ఎక్కడ జరగట్లేదు, నేను చెప్తున్నాను. And Joshua- మతం జరుగుతుంది కానీ ఇవి జరగట్లా. Religion is taking place everywhere, not the right protocol. For example, the way Jehoshaphat conducted himself. అలాగే 18:1 కూడా చూడండి. 2 Chronicles 18:1 రెండవ దినవృత్తాంతములు 18వ అధ్యాయము మొదటి వచనం. తనకు ఐశ్వర్యమును ఘనతయు అధికముగా కలిగిన తరువాత యెహోషాపాతు ఆహాబుతో వియ్యమంది. ఇదే ఆహాబు ని దేవుని శత్రువుగా చూసుకున్నారు. Ahab saw the prophet of God as an enemy, and God also saw Ahab like an enemy. మీకు తెలియాలి But కదా, here, look at the relation. He wanted having a relationship with Ahab. 2 Chronicles 19:2 లో ఎందుకు దేవుడు రెబ్యూక్ చేశారు అన్నది మీకు తెలియాలి కదా. You need to దానికి know. రెబ్యూక్ చేశారు అక్కడ. You need to know in 2 Chronicles chapter 19, why did the Lord rebuke Jehoshaphat for what he had done? కదా, చాలా మంది వీటన్నిటిని పక్కన పెడతారు. వాక్యం సరిగ్గా వినరు, బలహీనతలతో ఉంటారు, ఓకే, అబద్ధాలు చెప్తూ తిరుగుతారు, వాళ్ళకి నచ్చినట్టు వాళ్ళ లైఫ్ లీడ్ చేసేస్తారు, మళ్ళీ దేవుడు అంటారు. ఇవన్నీ కూడా సాతానికి కావాల్సింది. ఇలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది సమస్యల్లో ఉన్నప్పుడు ప్రేయర్ అని పరిగెడుతూ ఉంటారు. So a lot of many people, they don't give importance to the word of God. They don't hear, they don't want to practice, they lead a very complacent life, but they give importance to prayers and fastings only. So Satan needs these kind of people for his kingdom. ఆ సమస్య ఎక్కడి నుండి వచ్చిందో తెలియదు వాళ్ళకి. But they do not know where is the reason or what is the root cause for their problem. అంటే వారి ఆత్మీయ జీవితం ఏంటో వాళ్ళకే తెలియదు. వాళ్ళు అనుకున్నదే ఆత్మీయ జీవితం అనుకుంటున్నారు. Whatever they are, they think they're spiritually strong, but actually they do not know what kind of person బాప్తిస్మం they are. అంటారు, రక్షణ అంటారు, They talk about baptisms or salvation. అసలు ఆత్మీయ జీవితాన్నే మర్చిపోతారు వాళ్ళు They totally forget their spiritual journey and walk. కదా. బాప్టిజం ఎలా ఉందో తీసుకున్నానా లేదా అని ఆలోచిస్తారు కానీ వాళ్ళ బుద్ధి ఎలా ఉంది, వాళ్ళ హృదయం ఎలా ఉంది, వాళ్ళ ఆలోచనలు ఎలా ఉన్నాయి, దాని మీద దృష్టి ఉండదు ఇంక వాళ్ళకి. Their focus is- అందుకనే సాతాను ఈజీగా అటాక్ చేస్తాడు అలాంటి వాళ్ళని. Satan can easily attack these kind of people because their focus is only on baptism, but they are not focusing on the conversions according to the word of God. కదా, నీ మీద అటాక్ చేసేటప్పుడు నీలో ఉన్న వెపన్సే కాదు, నీ సరౌండింగ్స్ లో మొత్తము వాడు లెక్కలేసుకుంటాడు. He is not just going to attack you. Satan is not just going to attack you. He calculates everything pertaining to you and surrounding you. నీ ఇంటి లోపల వాళ్ళు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాడు. He calculates all the things in you, in your house, and everything pertaining to you. ఎక్కడైనా ఇతనికి వీళ్ళ దేవుడు డోర్ ఓపెన్ చేసి ఒక్కటి పెట్టినా కూడా వాడికి ప్రమాదమే. అందుకని ఒక్కసారి పాపం వాడు ప్రొటెక్షన్ వాడు చూసుకుంటున్నాడు అక్కడ. To protect himself, Satan will ensure whether the person is protected by God or not. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏమన్నా, What did I tell you in the ఇంట్లో first? కన్ఫ్యూజ్ స్టార్ట్ అవుద్దని చెప్పనా? Did I not tell you the first step for Satan is to instill doubt and therefore cause confusion? రెండోది ఏం చెప్తున్నా, What is the second point? వాడు సరిహద్దులు కొలుచుకున్న తర్వాత నీ ఇంట్లోని చిన్న చిన్న డిస్టర్బెన్స్ తీసుకురావడం మొదలు పెడుతుంది. After measuring your spiritual land, he will ensure that there will be small disturbance to cause disharmony in your life. ఎందుకంటే పాప మీ ఇంట్లో వాడు గెస్ట్ గా వస్తున్నాడు కదా, వాడు కూడా కంఫర్ట్ చూసుకుంటాడు. Because he's coming as a guest to your house, so he would like to have maximum కాబట్టి comfort. డిస్టర్బెన్స్ అన్నది ఏంటి, వాడికి బెడ్ అది. Disturbance is like a bed for Satan. మీకు డిస్టర్బెన్స్, వాడికి మాత్రము ఎంటర్ అయ్యి కంఫర్ట్ గా కాలు మీద కాలేసుకుని పడుకుంటానికి ఒక ప్లేస్. So his comfort lies in your disturbance. So that means more you're disturbed, he's more comfortable. ఈ విధంగా చిన్న చిన్న డిస్టర్బెన్స్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది ఇంట్లో. This is how he causes ripples in family by causing disturbances. దానికి నీకు డెలివరెన్స్ ఉండదు, ఆ రోజు ఉండదు. A person cannot get deliverance at that moment. ఆ డిస్టర్బెన్స్ తోనే పడుకుంటాడు. And he sleeps with the problems and the disturbances. సెకండ్ డే ఉంటది, And then it moves to the next day. చాలా బాధ కలిగించే విషయాలు మొదలవుతాయి అప్పుడు. And then grievous things will start occurring in that person's life. కదా, చూడటానికి అవేవో కోఇన్సిడెంట్ గా అనిపిస్తుంది మనకి, కోఇన్సిడెన్స్ గా జరుగుతుంది. People consider that to be a coincidence, whatever happens to them. అక్కడ ఏముంది, మామూలుగా వెళ్ళారు కాబట్టి అక్కడ నువ్వు చూసుకోలేదు,
చూసుకోలేదు, ముళ్ళు ఉంది కాబట్టి కాలు పడింది, అంతే కదా, దాన్ని కూడా దీనికి కనెక్ట్ చేసేస్తావా అని అంటారు అందరూ. They will use all logic by telling, look, there was a thorn over there. There was a stone. Obviously, anybody would have stepped on it. And they will use all logic to convince you that it is not a spiritual attack. ఫస్ట్ ఏం చేస్తాడు, కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాడు. The first step by Satan is to cause confusion in your life. తర్వాత ఎంటర్ అయ్యాడు. And then he enters. ఎంటర్ అయ్యి డిస్టర్బెన్స్ తేవడం మొదలు పెట్టాడు, సెకండ్ స్టెప్. And the second step is he causes disturbances. థర్డ్ స్టెప్ ఏంటి, నువ్వు ఏ విధంగా రియాక్ట్ అవుతున్నావు. ఇప్పుడు రియాక్ట్ అయిపోయి మళ్ళీ ఒక 3-4 రోజులు రిపెంట్ అయిపోయి మళ్ళీ నార్మల్ అయిపోతావా లేదా, వాడికి అవ్వకూడదు. ఇవన్నీ కూడా నేను చెక్ చేస్తూ ఉంటాడు. He will check if there is going to be a relapse of your sins or you're going to repeat your sins. He will check at any point of time. గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా మంది ఓహో ఏంటి మెసేజ్ వింటేనే దేవుడా, వినకపోతే దేవుడా, దేవుడు కాదా అంటారు కదా, వాళ్ళకి ఈడే దేవుడు. Like many people have said, only if I hear the Bible analysis, God is there in me, is it? Do you think I'm in God only when I do all these ఇది things? కష్టం These are కదా. all the things from Satan. వాక్యం వినడం కష్టం, పాపం చేయడం సులభం. Listening to the word of God is difficult for them, but doing sin is at ease. They do it without నిన్ను any practice. కాపాడేదేమో నీకు కష్టము, కాపాడలేనిది ఈజీగా ఎంటర్ అయ్యేసరికి ఇంట్లో డిస్టర్బెన్స్ ఉంటే దాన్ని పట్టుకుని ఏడ్చుకుంటూ దుఃఖపడుతూ కూర్చోవడం ఇష్టం. అందుకు నీకేం కావాలో అదే దొరుకుతుంది. To save you, you're finding it very difficult and all, or maybe saving yourself. But when it comes to protecting yourself, you're finding it very difficult. కాబట్టి ఆత్మీయంగా రెస్పాండ్ అంటే నువ్వు రియాక్ట్ అయ్యే దాంట్లో నువ్వు ఎక్కడైనా ఆత్మీయంగా రెస్పాండ్ అవుతున్నావా ఉన్నావా లేదా అని వాడు పరీక్షిస్తూ ఉంటాడు. So devil or Satan will keep on examining and testing if you're reacting spiritually or how are you reacting thereby. కదా, అంటే వాడు ఏమనుకున్నాడంటే ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి, దాని మీద దృష్టి పెట్టకుండా నువ్వు వెళ్ళిపోతున్నావా అని చెక్ చేస్తూ ఉంటది. He will check when the problems arrive at your place. Are you focusing on your problems or you're overcoming the problems and moving ఫర్ forward with the ఎగ్జాంపుల్ word of God? చెప్తా, నీకు ప్రాబ్లం వచ్చింది. Let's say you have a problem. ఇప్పుడు నువ్వు ఆత్మీయంగా ఉండటం వలన వెంటనే ఏం చేస్తావు, నీ లీడర్స్ కి ఫోన్ చేసి ఇట్లా అవుతుంది ఏం చేయాలంటే వెంటనే వాక్యం చెప్పడమో లేకపోతే ప్రేయర్ చేయడమో లేకపోతే వాక్యం ద్వారా నిన్ను స్ట్రెంగ్తెన్ చేయడమో జరుగుతుంది. And if you give a call to your spiritual leaders, they will share the word of God and tell you what you ought to do. అప్పుడు వాడి ప్లాన్స్ అన్ని బ్యాక్ ఫైర్ అవుతుంది. Then all his plans will backfire. అవుతుంది. All the plans will be foiled. అదే నువ్వేం చేస్తావు, కామ్ గా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఫేస్ చేసుకుంటూ ఆ క్యాజువల్ గా తీసుకుని సరే చూసుకుందాంలే అని వెళ్ళిపోతున్నావు అనుకో, వాడికి అదే కావాలి. And on the దానిని other బట్టి hand, కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటాడు. on the other hand, if you're careless and if you're casual and not wanting to mend yourself after hearing the word of God, that's exactly what Satan wants, and you are the bait for him. అవన్నీ వాడు చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటాడు. So he will be checking on you how you're doing. నువ్వు ఎక్కడ గ్రహిస్తావని భయపడతాడు. He will be afraid if you're going to understand to the word of God. కాబట్టి నువ్వు ఒకవేళ చాలా మంది అంటారు నేను ఎవరితో మాట్లాడను, లీడర్స్ తోని మాట్లాడు, నాకు తెలుసు ఏం చేయాలి నాకు తెలుసు అని అంటారు. When people are upset, they say, I don't want to talk to మీరు any అబ్జర్వ్ leader. చేయండి, ఇట్లాంటి డైలాగ్స్ వాడుతున్నంత సేపు ప్రాబ్లమ్స్ నుండి మీరు ఎప్పుడు బయటికి రాలేదు. You can never come out of your problems, or you have never come out of your problems when you say, I'm not going to talk to that person, I'm not going to talk to any leaders, it's just between me and me, you and me. లేదంటే I'll be ఏమంటారు, ఓహో చెప్పేస్తావా, వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి చెప్పేస్తావా, వీళ్ళకి ఫోన్ చేసి చెప్పేస్తావా. Or they will threaten the wives or the husband, telling, oh, you're going to talk to the leaders, are you going to tell about me, you're going to go and అంటే share about this. ఆ ఇంట్లో ఎవరికి అటాక్ జరిగిందో ఆ మనిషి ప్రవర్తన బయటకు వస్తుంది. Therefore, when a person is being attacked by Satan, this person's behavior pops up and everybody knows. కాబట్టి ఈ అపవాదికి ఏంటి, ఈ వీడు ఏ విధంగా నీ మీద యుద్ధం చేయడానికి, నీకు వ్యతిరేకంగా యుద్ధం చేయడానికి వస్తున్నాడో వాడు కావాల్సినవన్నీ నీ దగ్గర నుంచే తెచ్చుకుంటాడు, వాడేమి వెనక నుండి తెచ్చుకోడు. Satan doesn't bring separate armor to attack you. He searches those weaknesses inside you and he uses them against you. కదా, నీ ఇంట్లోకి వచ్చి వాడు ఉండటానికి నీ ఇంట్లో కొలతలు వేసుకొని వాడు నీ దగ్గరకు వచ్చి నీ దగ్గర ఏమేమి ఉన్నాయో అవి మాత్రమే పట్టుకుని, వాడు కొత్తగా తెచ్చుకోడు, నీ దగ్గర ఏమున్నాయో పట్టుకుని దాని ద్వారానే వాడికి ఏం ఆటం మొదలెడతాడు. He doesn't bring special armory. He finds those things that is against you within you, that is your weaknesses, and he uses them against you. కాబట్టి నువ్వు ఆత్మీయంగా స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నావా లేదా అని వాళ్ళు గుర్తుపట్టగలుగుతారు, వాళ్ళకి చాలా బాగా తెలుసు. Satan and his allies can easily identify if you are under the witchcraft influence or not. ఎందుకంటే అపవాది శక్తులు, ఎందుకంటే బైబిల్ ఉన్నాయి దురాత్మలు, అపవిత్రాత్మలు,
మోసపూర్చే ఆత్మలు, భ్రమపరిచే ఆత్మ, దుష్ట ఆత్మలు, ఇవన్నీ బైబిల్లో ఉన్నవే కదా చెప్తున్నా మీకు. There are different kinds of evil spirits, tormenting spirit, deceiving spirit, wrong Ivi- kinds of spirits are there. ఇవి రెండు విషయాలుని బాగా గుర్తుపడతాయండి ఇవి. They can easily recognize these two things. మరి ఎందుకు నేను ప్రేయర్ అని ఎప్పుడైనా అడిగానా మిమ్మల్ని? Did I ever say keep it in prayer? ఎందుకు చెప్తున్నా వాక్యం 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 ఎందుకు వెనకాల పడతా? దీనికోసమే మీ వెనకాల పడేది. I'm emphasizing that it has to be the word of God more than anything else. That's the reason I say keep on practicing the word of God. ఇటువంటి దురశక్తులకి, అపవాది తంత్రాలకి నువ్వు స్పిరిచువల్ గా యాక్టివ్ లో ఉన్నావా లేవా అని చూస్తుంటే అవి బాగా కనబడతాయి. అవి Those fallen evil spirits will examine a person to check if person is spiritually strong or not, or will the weapons work against అంటే him. నువ్వు స్పిరిచువల్ యాక్టివ్ లో ఉన్నావా అంటే వినమంటే వినేస్తావు నువ్వు. Well, if you have to tell to hear, you are good in hearing. ఓకే, అనాలిసిస్ రాయమంటే రాసేస్తావు, You are good in even writing analysis. మీటింగ్స్ అటెండ్ అవ్వమంటే అయిపోతావు. And even attending meetings, you're good at it. ఇలాంటి వాటిలో యాక్టివ్ గా ఉన్నావా లేవా చూస్తారు. ఇది ఒకటి, నువ్వు అన్ని రాసేయగలుగుతావు You can write your analysis and write notes also. కదా. ఇది ఉన్నా కూడా వాడు ఎంటర్ అవుతాడు. Even while having this also, he can easily enter into your life. ఎంతసేపు కూర్చుని వినేస్తావు What is a big deal? You can కదా, spend some చెవులో time and పెట్టుకుని hear this. వినేస్తావు. ఎవరైనా ఏదనంటే ఏంటో ఓ పక్కన వాక్యం వింటూ ఉంటే నీ యాక్షన్స్ మాట్లాడుతూ ఉంటాయి. On one side, you will be hearing to the sermon. On the other side, your body language is totally different. మీరు ఆలోచించవలసింది ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా పర్వాలేదు, వాడికి ఏం పర్వాలేదు. గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు. Remember, Satan is not bothered if you're praying and fasting without the word of God. It's okay with him. రెండోది, యథార్థంగా హృదయపూర్వకంగా మంచి ఉద్దేశంతో పైనున్నవన్నీ నువ్వు జరిగిస్తున్నావంటే, యెరూషలేము చుట్టూ దేవుని యొక్క అగ్ని కంచె ఎలా ఉందో, నువ్వు వాక్యము యథార్థంగా హృదయపూర్వకంగా అనాలిసిస్ యథార్థంగా. ఒక పాయింట్ అంటే మీకు అండర్స్టాండింగ్ ఒక్కటే, మొత్తం అన్నిట్లో ఒక్క పాయింట్ మీకు అండర్స్టాండ్ ఏంటంటే ఆ నడుము కొట్టేసినట్టు అది మళ్ళీ దగ్గరికి కూడా రాడు, మీ పిల్లల దగ్గరికి కూడా రాడు. బడసు I'm not telling you to give ఈ me. జనరేషన్ లో ఒక 10 తరాల వరకు కూడా వీళ్ళ ఫ్యామిలీ దగ్గరికి రావద్దు బాబోయ్, తలకాయ నొప్పి అనుకుంటాడు. I don't want you to write the information that comes out of a sermon. No information is required that's coming from a sermon, but rather if you're able to identify at least one point and quote that one point, that is enough to break the back of Satan. He will protect you. God will protect you for even 10 years or generations. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే ఇందులోనే నీకు ప్రొటెక్షన్ అనేది, ఈ రెండు విషయాలు వాడికి బాగా తెలుసు. దానిని బట్టే వాడు క్యాల్కులేట్ చేసుకుని ఎంటర్ అవుతాడు. His calculation is very simple. He will check based on these two things whether you are good or not and easily enter. అంటే నీకు కోపం వచ్చిన పైనున్నవన్నీ నువ్వు పని చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతావు. నీకు కోపం వచ్చినా కూడా, ఎందుకంటే నీకు నిలబడటం బాగా తెలుసు కాబట్టి. You know how to establish yourself very strongly even if you get angry at times. కాబట్టి ఇవే ప్రతిదీ కూడా వాడు పరీక్షించేది ఏంటంటే నువ్వు ఎలా రియాక్ట్ అవుతున్నావు, నువ్వు ఎలా రెస్పాండ్ అవుతున్నావు. ఇవన్నీ కూడా వాడు నీ ఇంట్లో నుండి లోపలికి ఎంటర్ అవ్వడానికి గుమ్మం దగ్గర నుండే నీ మీద క్యాల్కులేషన్ చేస్తున్నాడు. చూసుకోండి. He doesn't have to come close to you. While outside the house itself, he can calculate how are you reacting, what kind of things are going inside your heart and your mouth. Even you write the analysis, you hear the sermon, he checks your heart and your intentions and your behavior. దేవుడికి కావాల్సిన పరిచర్య, నేను ఇశ్రాయేలు జనాంగం కోసం వచ్చాను, మీకోసం కుక్కలకి నేను రొట్టెలేయను, ఇది దేవుడిచ్చే పరిచర్య. అందులో నువ్వు నెగ్గావా లేదా చూసుకోవాలి. God checks your attitude when you are rebuked, when you are corrected, how you are behaving at that moment. Like whatever has happened to the Canaanite woman, I have not come for the Gentiles or for dogs, but I have come for the Israelites. మీకు ఇప్పటికే మీకు ఏదైనా మీకు ఇంట్లో ఏం జరుగుతుంది, ఏం డిస్టర్బెన్స్ ఉంది, ఒక్కొక్కటి ఏం కన్ఫ్యూజన్ మీకు వచ్చేసా ఉంటుంది ఆన్సర్. By now you should have obviously known what disturbances are there in your family, the confusion, or have you no peace. All these things are there. అపవాదికి కావాల్సింది ఏంటంటే ఆత్మీయంగా నీకు ఫౌండేషన్ ఉండకూడదు. The devil doesn't want you to have a spiritual foundation at all. He doesn't want you to be rooted on Christ. దేవుని యొక్క ఆత్మ, తర్వాత
భయభక్తులు పుట్టించు ఆత్మ, ఇవి రెండు ఉన్నాయి అని అంటే ఇది ఫౌండేషన్, అంటే ఇది వచ్చి స్లాబ్. If the Spirit of God is your foundation, and the second thing is the Spirit that induces fear in you, that is a slab or a ceiling above you. ఈ రెండిట్లో ఏది లేకపోయినా కూడా ఇవేమీ పని చేయవు. If you don't have the Spirit of God or the fear of the Lord, then nothing will work in your life. వాడికి కావాల్సింది అదే. And that's what Satan wants. వాడి టార్గెట్, అపవాదికి ఒక్కటే టార్గెట్ ఉంటుంది, జయం పొందుకోవాలంతే. The devil, the Satan has only one target, to have victory over you, to వాడికి conquer యుద్ధం you. చేయడం ఇష్టం ఉండదు. He doesn't want to fight a battle with you. యుద్ధం చేయకుండా వాడు నీ మీద విజయం పొందుకోవాలి. Without waging a battle, he wants to conquer you. యుద్ధం అనేది స్పిరిచువల్ గానే ఉంటుంది. But the warfare is spiritual in nature. నువ్వు వీక్ గా ఉంటే వాడు యుద్ధం చేయని అవసరం లేదు. అందుకనే వీక్ గా ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తారు. And that's the reason those who are weak, he easily goes to them and wages a battle and పాట conquers them. పాడతారు కదా, యుద్ధము యెహోవాదే, యుద్ధం చేసేది నువ్వేనైనా, జయమునిచ్చే దేవుడిని నేను, యుద్ధము చేయడానికి నువ్వు ముందుకు వెళ్ళు, దేవుడే నీ పక్షంలో యుద్ధం చేస్తారని ఎన్నో వాక్యాలు చదివారు. There are so many songs, references which says the battle belongs to the Lord, and when God is on my side, who can be against me? All these quotes are good. కదా, అలాగే ఈ ఈ వాడి అటాక్ లో కొంతమందికి జాబులు కూడా పోవచ్చు. And while he is attacking you, you might lose your jobs also. జాబ్స్ పోయినా, నీ ఇంట్లో డిస్టర్బెన్స్ గా ఉన్నా, గొడవలుగా ఉన్నా, ఆర్గ్యుమెంట్స్ జరుగుతున్నాయి అని అంటే ఇవన్నీ కూడా నీ ఇంట్లో వాడు ఎంటర్ అవ్వడానికి వేసే వార్ రెడీ చేస్తున్నాడు అని అర్థం. You might lose your job or your health, or there may be disturbances financially or some confusion in your life and your family. That means he's ready to wage a spiritual warfare against you. వాడు యుద్ధం చేయడానికి ఏర్పరచుకున్న ఫస్ట్ స్టెప్ మాత్రమే చెప్పా, ఇంకా 4 ఉన్నాయి. I only told you the first level or the first step of what Satan is going to do. There are 4 more. ఎంటర్ అవ్వడమే చెప్పాను నీకు. I only told about how he will enter. మిగతాది ఇంకా నేను చెప్పలేదు. I have not told about the 4 more points. కాబట్టి మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. Therefore, you need to check your life. ఇంట్లో డిస్టర్బెన్స్ ఉంది అని అన్నా, ఏమున్నా, ఎందుకు ఇట్లా వస్తుంది అన్నది మీరు ఒక్కొక్కసారి చెక్ చేసుకోండి. Therefore, you ought to check if there is any disturbances, ఈ రోజు confusions in your family, what's happening. మీరు 10:30కి కూర్చునే ముందు ఇవన్నీ కూడా గుర్తు పెట్టుకుని, మీరు వెళ్ళిన వెంటనే భార్య భర్తలు ఇద్దరు కూర్చుని ఒక బుక్, పేపర్ మీద రాసుకోండి ఫస్ట్. Husband and wives and children, when you go back, you take a book and a pen and start writing. ఏం డిస్టర్బెన్స్ ఉంది, ఏం జరుగుతుంది, ఏమవుతుంది, మొత్తం మీరు రాసుకోండి. Write down what are the disturbances in your family, what is the confusion that has caused in your family. ఎందుకంటే ఇది ఉన్నప్పుడు ఒక్కొక్క రోజు 7th డేకి మీ ఇంట్లో మీరు డిఫరెన్సెస్ చూడగలుగుతారు. When you turn towards the Lord, conduct yourself very well, you can see a wonderful difference on the 7th day. కదా. షలోమ్ అలైకేం.